आलोचना 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 with रत्नाकर। नमस्कार दर्शक बंधु मु रत्नाकर आपण मानकु स्वागत करुच्ची ईशा न्यूज ओडियार स्वतंत्र उपस्थापना आलोचना विथ रत्नाकर। आज हम गहण रचंती एई भଳି जने व्यक्तित्व जे कि गंजामर कला को विश्व दरबार पहुंचाई पारछंती। से होचंती विश्वनाथ महापात्र। से केवल विश्वनाथ महापात्र नुहंती, ताकू बाबुला महापात्र कहले समस्त जानिबे। से होचंती निजे गुटे अनुष्ठान। चलंतु तांको सहित कथा बा जानिबा तांको जीवन संपर्क रे अनेक किछि तथ्य। भाई नमस्कार। नमस्कार। आपनको स्वागत करछि ईशा न्यूज ओडियार स्वतंत्र उपस्थापना आलोचना विथ रत्नाकर। प्रथमे तो मु जो ईशा विजन रो प्रतिष्ठाता सन्यासी महाना सर तांको मो हार्दिक अनेक शुभेच्छा जणाउछि। ता सहित चिन्मय बाबू आपण रत्नाकर बाबू प्रत्येक स्टाफ को मोर हार्दिक शुभेच्छा जणाउछि। तापरे मु आपनक प्रश्न उत्तर देबो। नेति भाई आपण जेहेतु गंजाम रे रही आज जने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व नृत्य क्षेत्र रे नृत्य कोरियोग्राफी देबा ता सहित नाटक रे अभिनय करबा एते बड़ लंबा रास्ता किभଳି रूप रे अतिक्रम करी आपण आछथि। रास्ता जिते बेले मोर आरंभ हेतिला तो रास्ता रे धीरे 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 चलती बहुत समय लगिला, बहुत कंटा, बहुत बाधा, बहुत प्रतिघात, बहुत किछि पाइछि, बहुत किछि सहिछि। ए जो लंबा समय भितर मो पाखरे सब किछि सहिबा सब किछि ये करिवार गोटे क्षमता आसी जाइछि नियत रूप रे। भाई आपण जिते बेले प्रथमे ए क्षेत्र रे पाद थापिले प्रथम स्मृति कोन? प्रथम स्मृति मोर एठी थिला पिला बिटु तो मो एकुटिया रे नाचिबा नले गाँ रे हम निज गाँ रे सब वयस्क लेडीज मान को एका करी ताका रे ड्रामा करिबा निजे निजे एक्शन करिबा नाच करिबा सेटा थिला। जिते बेले मेकअप हे कि स्टेज के जिबा प्रथम निज गाँ खालियागुड़ा सेठी ड्रामा प्रत्येक वर्ष हुए और से ड्रामा ना चारिपटे गंजाम गोटे फेमस खालियागुड़ा जब ड्रामा हुए 2 दिन पूरा पाखापाखि सब गाँव लोक आस टिकट करके देखती और से पूरा कलाकार खालियागुड़ा बहुत कलाकार अच्छा से ड्रामा रे मु रिहर्सल देखा जाती तो ड्रामा 2 दिन अच्छी सेकेंड नारी चरित्रटा से आसला से भितर गोटे भाई पड़ा आसला कौन करवा ड्रामा घुची देवा ना कौन सबुआर सब बुक सरी सब म्यूजिक सब कमी कौन हम कौन करवा एमती भितर तो मुझे जाइए रिहर्सल देखुली थर दी थर बेसी ना थर दी थर फ्लेक्सी भी ठिया तो से भितर कहले आपको दायित्व दियो देखा आपको स्टैंड करवा कम से कम बंद करदेवा अपेक्षा चलनीय तो देखिए आम कटाकटी करके तो ड्रामाटा को जमी करदेवा और सेमती मोर प्रथम अनुभूति थी और से मेकअप कैरेक्टरटा करी सरला समस्ते कहले कि आर्टिस्ट आता आर्टिस्ट भी ये बहुत भल कर भाई आ गोटे कथा जेहेतु आपण विवाहित आपण दीर्घ समय धरि कि नृत्य सहित संश्लिष्ट किछि अनुष्ठान सहित संश्लिष्ट निजे अनुष्ठान करछंती परिवार को समय दे पारंती? जेबे जेबे मु मोर स्ट्रगल टाइम थिला निजे प्रत्येक गाँव जाऊली प्रत्येक डांस प्रत्येक जो डांस हो कोरियोग्राफी मु निजे करथुली समय क्रमे मोर केतु कोरियोग्राफी माने आपण सहयोग करिया पाई बहुत जन रहिले मु ताकू 80 कंपोज भी कली तो मु गोटे ऑर्गेनाइजेशन को जिते बेले दायित्व नउछि गोटे संगठन को तो मते गोटे जगह रे रही कि परिचालन करिया पाई पड़छि सेठी मते को परिवार को दबा पाई बहुत समय पाई परछि। तो मु जिते बेले मोर स्टार्टिंग टाइम जिते स्ट्रगल टाइम जिते सेते बेले मते टाइम बिल्कुल भी घरे
ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି, ପରିବାର ସହିତ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି। ତ ଏବେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରୁଛି, ତ ସେଇଠି ମୋତେ ପରିବାର ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇପାରୁଛି। ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କୋପରେଟିଭ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ବିଲକୁଲ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଯଦି ବି ମୁଁ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛି, ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ। ନିହାତି ନିହାତି। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ହଉ, ମୋ ସହିତ ବୁଝିକିରି ମୋ ସହିତ ଠିକ୍ ରୂପରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିହାତି ରୂପରେ ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ତା ସହିତ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଭାବ ରଖିକି ବା କିଭଳି ରୂପରେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହେବ ସେ ଭାବନାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଜଣେ, ମୁଁ କହିଲି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଜଣେ ନିହାତି ରୂପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଭଲି କିନର ଗ୍ରୁପ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ଅସହାୟ ହେଇପାରେ, ମୋ ଗ୍ରୁପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅସହାୟ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଯେତେ ସବୁ କିନର ମାନେ ସେମାନେ ଅସହାୟ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କିଭଳି କରନ୍ତି? ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୋସାଇଁ ବାପା, ଆମ ପରିବାର ବି ସେମିତି ପୁରା ବହୁତ ଗରିବ ପରିବେଶରୁ ଆସିଛି। ଗରିବୀ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଏତେ ଗରିବ ଆମ ପରିବାର ଥିଲେ ବି ଆମଠୁ ଗରିବ ବି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ହଉ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିଛି ଯଦି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ 90 ଭାଗରୁ 10 ଭାଗ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ମନୋବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ମୋ ଭିତରେ ମନୋବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ବି କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମନୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ନା କିଛି ସାମାଜିକ କାମ କରିବାକୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଗେଇ ଆସୁଛି। ନିହାତି ଭାଇ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ବାହାରର କିଛି କଳାକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଠାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଫେଲୁଅର ହୁଅନ୍ତି? ନା, ସେମିତି କେବେ ମୁଁ ଫେଲର ହେଇନି। ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଜବାବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଜବାବ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସିଜନ ହେଉଛି ଏଠୁ ଶିବରାତ୍ରିଠୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେଇ ସିଜନରେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଏପଟରୁ କଳାକାର ପଠାଏ। ତ ଆମ ସିଜନରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ଏମିତି ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ନେହ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ କିଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ କେବେ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି କେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଚାଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫ୍ରକ୍ସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚାରା ରୂପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ ମଞ୍ଚରେ, ଆଜି ବିଶାଳ ଧର୍ମ, ଏତେ ବଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅତିକ୍ରମ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା? କଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକେଇକିରି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଥିଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଅଭିନୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହଉ, ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକି ନିଜେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ କିଛି ସିନିୟର କଳାକାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ
ଭାବନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବନା ସେଇଟା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ହଉଛି କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଅଛି। ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଘରେ ଘରେ ଅଭିନେତା ବା କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଏକଥା କେବେ ଭାବିବାକୁ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିନି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇକି ଆଉ କୋଉଠି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ମତେ କହିବେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, 100 ଜନ୍ମ ଯଦି ମତେ ଗଞ୍ଜାମରେ ହିଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଗଞ୍ଜାମର ମାଟିରେ ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ମାନେ ପରୋପକାରର ଭାତୃଚାରର ମନୋଭାବ, ପର ଉପକୃତାର ମନୋଭାବ ସବୁ କିଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମର ମାଟିକି ମୁଁ 100 ଥର ବୋଳି ହେଇକି କହିବି ମତେ ଯଦି 100 ଜନ୍ମ ବି ଭଗବାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମତେ ଗଞ୍ଜାମରେ ହେଇଥିବେ। ନିହାତି ଭାଇ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜଗାବଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜଗାବଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇନି କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନୃତ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ, ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଅଭିନୟ କଲେ, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ କିଭଳି ରୂପରେ ଏତେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା, ନିଶାରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ନିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ପେଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପେଶା ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଳେଇ ଆସେ। ମୋର ନିଶା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ କଠିନ କର୍ମ କରୁଥିଲି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ନିଶା ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଥିଲି। ମତେ ଇଜି ଲାଗୁଥିଲା। ମତେ ମୁଁ ଯଦି ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ ବି ସହକଳାକାର, ଯୋଉ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ଘରେ ମୋ ବାପା ମା ବି ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଘରେ କୋଉ କାଷ୍ଟ ହଉ କିଏ ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ଘରେ ଖାଇକି ରହୁଥିଲେ, ଘରେ ରିହର୍ସଲ କରୁଥିଲୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇକିରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ସେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମିକ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଶା ନେବାକୁ କୋଉ ଘରେ ଘର ଆଡୁ କିଛି କୋପରେଟ କରୁଛୁ ନା, ତୁ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ନାଚୁଛୁ, ନାଚେ, এইটাକୁ ନେଇକି ତ ଲାଇଫ କରିବୁ, ତ ପେଶା କରିବୁ, କେବେ ଘରେ ଆମର ପରମିଶନ ଦେବୁ। ନିହାତି ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବା ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ଆପଣ କିଭଳି ରୂପରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିତେଇଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲି, ଯେମିତି ମୋ ମନରେ କିଛି ସେମିତି ଯୋଉଟା ମୋର ହୁଏତ ମନ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଠିକରେ ଯଦି ଯାହା ମନ ଅଛି ମୋର ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମତେ 9 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଲା। ମୋ ମାନସିକ ଭିତରେ ମୁଁ ସିନା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ପୁଅର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ନାରୀର ଭାବନା, ଗୋଟେ ଝିଅର ଭାବନା ହିଁ ଜାଗୃତ ହେଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏମିତି ଭାବନା କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ଜାଗୃତ ହେଉଛି, ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଲା, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ସହିତ ମତେ ଚାଲିବାଟା ଟିକେ କଠିନ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଟାହି ଟପରା କରିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଏ ମାଇଚିଆ ଭଳି କାମ କରୁଛି, ବୁଲୁଛି, କିମ୍ବା ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଦର ରଖୁଛି, ଏଇଭଳି କିଛି ହେଇଛି? ବିଲକୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋ ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଯଦି ବି ମୋ ଭଳିଆ କିଛି ମାନେ ଏମିତି ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା, ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା, ଏମିତି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ଟାଇଟାପରାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ
साहसिक କରିଛି ଆଉ ସେମିତି ମୋ ପ୍ରତି ବି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ପୁରା ବହୁତ ଛୋଟ ବହୁତ ସେମାନେ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ସେମାନେ ମୋ ହାତରେ କଥା ନ ହେଇକି ସାଇଡ୍ ପଳଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଛି ଆଉ ଯଦି କିଏ ବି ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଲୁଚିକି ଅଲଗା ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲା। ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନିହାତି ଭାଇ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଟାଇଟ୍ ଅପରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ସାଧନା କରି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ନିଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି ସମାଜ ଆଗରେ, ଆପଣ ନିଜେ କିଭଳି ରୂପରେ କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ବା କିନ୍ନର ସମାଜକୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ କିଭଳି ରୂପରେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ଏବଂ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ରହିବା ପାଇଁ? ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର। ଯଦି ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ବି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କର୍ମ ନଥିଲା କିଛି ଇଏ ନଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଆଦରୁଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେସବୁ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକିରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକିରି ସମାଜର କିଛି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିକିରି ସମାଜ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ସମାଜରେ ବି ଆମେ ସସମ୍ମାନର ସହିତ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ନିହାତି ଭାଇ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ନୃତ୍ୟ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ସହଜ ଲାଗେ ନା ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ କରିଥିଲି ମୁଁ ଅଭିନୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଭୂମିକାକୁ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ମୁଁ ଲିଭେଇ ପାରିଲା ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ମୋତେ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଲିଭେଇଯାଏ। ସେଇଠି ବି ମୋତେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଭଲ ଅଭିନୟ କରେ ଆଉ ମୁଁ ଅଭିନୟଟାକୁ ହିଁ ମୋର ଇଜି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସେ ନାରୀ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କର ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଆମର କାମ ମିଳିବାଟା କମ୍ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଚାଲି ସାରିଛୁ ସେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟକୁ ହିଁ ମୋର ଫୋକସ୍ ଦେଲି। ନୃତ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ସାଧନା ନୃତ୍ୟକୁ ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଇକି ସାଧନା କଲି ଆଉ ମୁଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧୀରେ 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 କୋରିଓଗ୍ରାଫିକି ଏତେ ବୁଡ଼ିଗଲି ମୋତେ ଇଜି ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଗୀତ ବି ଦିଅ ମୋତେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ଇଜି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ମୋତେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇଭଳି ଯେ ନାଟ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିବା ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧର୍ବ କାମ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଭେଇଥାନ୍ତି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ନାଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୁଚି ଥାଏ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ତ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ କିଛି ଖରାପ ଲୋକ ଆରେ କା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜତ ରଖି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ନିହାତି ରୂପରେ ଆମକୁ ସହଜ ହୋଇଯିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ପାଖାପାଖି କେତେ ମଞ୍ଚରେ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1500 ମଞ୍ଚରେ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ତ ମୁଁ ତଥାପି 2098 ଠୁ 2020 ଭିତରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ପରିଚିତ ବାବୁଲା ମହାପାତ୍ର ନାମରେ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଏବଂ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭାଟିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଇନି କି ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିଲି? ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ବା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟର ବାବୁଲା ମହାପାତ୍ର ଆଜିର ବାବୁଲା ମହାପାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫରକ ଆସିଯାଇଛି
ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୋଇନି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଯୋଉ ଟାହି ଟାପରା ଯେମିତି ଲାଞ୍ଛନା କୁଚିତ କଥା ମୋ କାନ ବହୁତ ସହିଛି। ବହୁତ ସହି ସହି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିବାଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଯିବି, ମୋ ସହିତ ଆମ ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟି ଏଟା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କମ୍ୟୁନିଟି କି ଏଇ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ, ଏଇ ଲାଞ୍ଛନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ମୋ ମନରେ ଗର୍ବ ପୁରା ଠିକ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠି ମାନେ ଗର୍ବ ତ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଫିଲ୍ କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଲାଗେ। ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଲଭଲି କିନ୍ନର ଗ୍ରୁପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 40 ରୁ 50 କିନ୍ନର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ଭୁଲ ଭଟକା ବି ହୋଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କରିତକରଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ରାଗନ୍ତିନି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଲା। ଯଦି କାହାର ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ। ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ନାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନଥିଲେ। ତ ଆମର ହିଁ ମାନେ କିନ୍ନର ମାନେ ହିଁ ଅଧେ ପୁଅ ଅଧେ ଝିଅ ହେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହେଇକିରି ଆମର ସଂଘ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ତାପରେ ସଂଘରୁ ଆହୁରି ହେଇକିରି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଘ ଏମିତି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସେଇଠି ଭିତରେ ଆମ ଯେଉଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଭିନୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଯିଏକି ଆମର ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି, ମେହେନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି, ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ମୁହଁ ପିଲାପିଲି ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ପରିବାର ଭିତରେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା। ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଯାଏ, ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଉପରେ କିଛି କହିକିରି ଭୁଲ କରିଛି, ସେଇଟା ମୁହଁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଯଦି ବି ମୁଁ ତମ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋର ମାନେ ଆଘାତ ତମକୁ କିଛି ଛୋଟ କହିବାର ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ତମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ ବି କରନ୍ତି। ଭାଇ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ମୋହିତ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଚିଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିନାହାନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ, ତ କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଫୁଲ ଦେଇକି ଲେଟର ଦେଇକି ପଛେ ଘରକୁ ବି ଆସନ୍ତି, କେତେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯୋଉଟାକି ମୋ ଟାଇମ୍ର ସବୁଠୁ ମନେ ରହିଲା ଭଳି ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ କହୁଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲକୁ କଏଦୀମାନଙ୍କର ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ସେଇଠିକି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଏଲାଉ ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନାରୀ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ସେମାନେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇକି ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଆମକୁ ରିହର୍ସାଲ ଦେବାକୁ ଯାଏ। ରିହର୍ସାଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଅଭିନୟ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରେ, ମୁଁ ଅଭିନୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ବାହାରୁ ଗୋଟେ କଏଦୀ, ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ସେ ମୋ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଜୀବନ ସଜା କରିଥିଲେ। ସିଏ ଆକର୍ଷଣ ହେଇ ବିମୋହିତ ହେଇ ପୁରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ରିହର୍ସାଲ ଦିନ ମୁଁ ଆଣିକି ଲେଟର ହାତରେ ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଲେଟର ଦେଲା, ମୁଁ ଲେଟରଟା କାଢ଼ିକି ପଢ଼ିଲି, ଦେଖିଲି। ସେଇଠି ମୁଁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ବି ହେଇନି, ଏମିତି ହୁଏ, ଏମିତି ଆଗରୁ ମୋ ସହିତ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିକିରି ରହିଯାଇଥିଲି। ଡ୍ରାମା ସରିଲା, ଡ୍ରାମା ଯିବା ପରେ
3-4 दिन पर सी उत्तर जवाब पाई गोटे गोटे खाता खातार लेटर ब्लड रे लिखि 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 सेटा कॉन्स्टेबल कि जो सेटा जे ड्यूटी दियंती राइट से सहित पठाए फोन करके से कहते तुमको गोटे लेटर से गोटे बही आसी बही खाता खातारे 50 पेज 100 पेज रा ब्लड रे प्लस लेखिकी सेमिति गोटे सेठी मु सेठी अधैर्य न होई बुझेबा पाई मो मन रे आसे जे बेले बेले मो माइंड भी काम दिए काम दिए एमिति भी सी करथिले घर माँ को भाई मो पाक पठे माँ भाई छोट भाई आसिक मत बुझे कहले कि आजीवन सजा काटुन सहित भलरे टिके कथा हो सेटा तो आशा करछि आमे तो किछि नहीं पालु आमे तो किछि कहि पालु तमे गोटे माध्यम ताको बुझेबार ताको कहिबार तो सेटा को सम्मान देछि प्लस किछि दिन पर एमिति किछि वर्ष पर देहांत हो जाइतिला माँ भाई भौणी मैंने जो परिवार जब बाटर रास्ता देखा हो जाए माँ मत धर कुंडे की कांदती भाई आ गोटे कथा आपनकर शिक्षागत योग्यता विषय में जानिया पे चाहिए आपण किभଳି रूप निजर शिक्षा समाप्ति करछन मोर तो पढ़ा को बहुत इच्छा था तथापि मो जिते बेले मो बापा आरपीरे थिले बाहर रहउथिले मो घर बड़ पुओ थिले मो माँ एते भी चालाक नथिला तथापि हम मन को दायित्व लेकि हम पाखे रहउथिले सेति भीतर मोर मैट्रिक पढ़ा किछि डिस्टर्ब हेतला मो सब ई जगह पाइल ठीक भागले तो तापर मु सेठ जेकी मामू घरे रही प्लस 2 पढ़ी साइंस मामू जी तो साइंस रे मते जॉइन कर साइंस रे माने 2 वर्ष पर जो परीक्षा ना सामने खराब हो जाइतिला मामू घर रहइबा को मते इच्छा न करी प्राइवेट रे दिक फंड रे आसी आर्ट्स रे खर्च देतिला पास होइतिली तापर मु प्लस 3 रे जॉइन करबी कहि मु एक कला लाइन रे सेठी मोर से जो 96 कला लाइन रे पसली तन पढ़ा को सेठी ड्रॉप कर देति नेति भाई आपण जेतु नाट्य क्षेत्र रे मध्ये निजुको अधिष्ठित कराई परिछंती आपण कहिबे गंजाम जिल्ला रो केउ केउ नाट्यकार माने आपण को भलो लागती एवं आपण सेमानक प्रेरणा रे आगो बढ़ जाय छै सर ए क्वेश्चन रा तो उत्तर रखि परिबेनी कहीं मते प्रत्येक नाट्यकार प्रत्येक निर्देशक से वो बहुत किसी शिखी जदि सी भी मोट बयस कम हूँ मत बहुत किसी शिखा पाई मो मतरे भिन्न भिन्न आकार रे समस्त पाखे किसी शिक्षा पाई मत सीनियर जूनियर बड़ मुझे मात्र किए बड़ किए छोट कला को ओजन करने मो पाखे उत्तर नियंत्रित पर आपण शेष रे आपण को कहबो पे चाहिबे कि जे भली रूप रे आपण किन्नर ग्रुप मानक सहित संश्लिष्ट अछंती गंजाम रे निजको अधिष्ठित करे ब्रह्मपुर वाली गुटी शहर रे आपण सेमानकर दायित्व नै छंती सेमानक आपण कोन कहबे कि भली रूप रे प्रेरणा देबे ए हमर दर्शकों को माध्यम रे जे सेमान कोन कले आपण को भली निष्ठार सहित कार्य करिवे एवं विशाल दुर्बर करता देखंतु ए हमर जो समाजर मुख्य सूत्र शामिल हबार युद्ध मु जड़े स्टार्ट करनी मो भलिया बहुत जन कर तथापि आम ओडिशा पाई कहले जो मीरा परिड़ा साधना मिश्र मैडम मेघना साहू स्वीटी साहू लवली महाराणा एमानकर बहुत योगदान रही एमाने जातीय स्तरीय विश्व स्तरीय रे पहुँचे पारचंदी आज जदि आम समस्तकर लड़िबा समस्त पाई सुविधा आनी पारची मु सेही समय रे कहूची समाज जितेबेले परिवर्तन होची समाज जितेबेले हमको ग्रहण कलानी आम मानक मानसिक चिंताधारा भी परिवर्तन आनिबा को पड़िबो समस्ते स्वावलंबी होबा को पड़िबो समस्ते निजे कर्म करी जेमिति समाज हमको ग्रहण करिबो समाज हमको सम्मान दबो समाज जितकी दायी आमे भी निजे सेतिकी दायी एई मनोवृत्ति निजे निजे भीतर आनिबा को पड़िबो भाई यदि हमें देखिबा विगत 30 वर्ष तळक चली जिबा और वर्तमान समय को देखिबा समाज किन्नर मानक प्रति
किभଳି दृष्टिकोण रखिछि? देखନ୍ତୁ विगत 30 वर्ष तଳରେ जदि प्रत्येक ट्रांसजेंडर हो किन्नर हो जेमिति से माने प्रथमे तांका परिवार द्वारा निर्यातनार शिकार होते निहाती निहाती तापरे तांके तांका सहपाठी द्वारा निहाती निर्यातनार शिकार होते तापरे से स्कूल शिक्षक द्वारा निर्यातनार शिकार होते एबे 30 वर्ष परे छोट छोट माने आज समस्ते जी पढ़ा लिखा हूँ न हूँ से माने भी चिंताधारा परिवर्तन आसने भी जाणीगले एमाने जन्म हवाटा एमाने गोटे शाप नुहे एमाने भी गोटे संतान जमी गोटे पुआ गोटे झील सेमिति तो बहुत किछि परिवर्तन आसछि बहुत किछि आपण माने जेतेबेले जांती कोनोसी बाहाघर किबा कोनोसी मांगलिक कार्यक्रम रे आपण को लोक माने खोजंती लड़ंती बा आपण को निमंत्रण करंती आपण गले सीमान किछ आशीर्वाद दियंती तोरे लोक विश्वास अछि आपण केते दूर विश्वास करंती? बिल्कुल एटा विश्वास कथा कण एटा पूरा सठिक कथा आमे गोटे भगवान कर माध्यम माने जदि आपणकर गोटे किछि शुभ को आमे भगवान पाखरे आपण पय प्रार्थना करिवु शीघ्र भगवान पाखरे पहुँचुची एटा आम संस्कृति रे रहिछि किंवा परंपरा रे रहिछि जोटा समस्ते मानुचंती जोटा सत भी होउची हमर आशीर्वाद सबु बेले समस्त पाखरे पहुँचुची आ तंकर शुभ कार्य रे हम समस्त आनंद रे हमकु ग्रहण करछ नियति भाई मु गोटी कथा कहबी आपणकर कथारु जा हम बारी पाली आपण होचंती भगवानकर दूत सेति पई आपण को माने निकट अतीत रे देवदूत सम्मान रे सम्मानित करथिला ईशा न्यूज बा ईशा पब्लिकेशन आपण सम्मान रे केते मायने रखंती सम्मान आपण को आगु बढ़े पे प्रेरणा दिएनी? शुणु मु जेते बेले गोटे मो निशाटा को कठिन माध्यम करी मु सब किछि पाइछि तो सेठी सम्मानटा आत्मविश्वास आत्म मनोबल को दृढ़ करूछि निहाती किछिटा सम्मानर निहाती आवश्यकता रहिछि हमकु माने आम कम्युनिटी रे आमे जो जगह रे हमकु बापा माँ बुझी पारुनथिले जो जगह रे हमकु शिक्षक जानि पारुनथिले जो जगह रे सहपाठी मध्ये बुझी पारुनथिले सेही जगह रे जदि आमे परिश्रम करी से जगह रे गोटे जगह रे पहुंचुछु जदि जे भी को सम्मान रे हमकु सम्मान करूछंती ताहले सेटा हम पई निश्चय स्वागत योग्य और सेही अनुष्ठान को साधुवाद निहाती भाई आपण सहित आज अति सुंदर रूप में आलोचना कली आपणकर जीवन गुण रहस्य विषय मध्ये अनेक किछि तथ्य पाइली ता सहित किन्नर मानक पय आपणक मन थिबा भावना चिंता एवं आगो सेमान को नेबा पय जे रूप में आपणक ठारे गोटे व्यक्तित्व लुचि कि अछि बा आपण परिप्रकाश करि परचंती समाज आगे आहुरी किछि करिया पय आपण जे रूप में मनोभाव रखिचंती आपण निजे कहउछंती कि गंजाम पुणी जन्म ग्रहण करी बारंबार जन्म ग्रहण करी एवं गंजाम कला साहित्य संस्कृति को विश्व दरबार में पहुंचाई चेष्टा करी आपण को मो हृदय धन्यवाद जनाऊँ कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची पुणी थे देखा ये किसी कार्यक्रम से पर्यटन रही नमस्कार दर्शक बंधु आज आम गहण थे जड़े सरल अमायिक ता सहित स्वतंत्र प्रतिभार अधिकारी जी कि गंजाम जिले में रही निजर कला माध्यम निजको प्रतिपादित करने सहित विशाल दुर्मर परिणत होती एवं किन्नर मानकर नेतृत्व नहीं समाज रे सुधार आनिबा एवं सेमानक मुख्य स्रोत रे पहुंचेबार जो रूप में संकल्प नहीं सी होउछंती विश्वनाथ महापात्र डाक नाम बाबला महापात्र तांको सहित आलोचना कले तांको जीवनर सुख दुखर अभुला कहानी संपर्क में जानिले पुणी थरे आपण मानक सहित एइबडी अतिथिंक सहित देखा करैबी कथा करैबी सेमानक जीवनर सुख दुखर अभुला कहानी को आपण मानक सामने राडबी सेतेबेले पर्यंत रहउची।